پاک وطن کے 2 بہادر بیٹے دھرتی ماں کی آن پر قربان۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ، کیپٹن سبیح ابرار اور سپاہی نوید اختر شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دشمنوں نے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ ملیا میٹ کر کے علاقے کو کلیئر کرا لیا۔ چین اور نیپال سے پٹائی کے باوجود بھارت باز نہ آیا۔ بھارتی فوج کا کنٹرول لائن کے حاجی پیر اور بروری سیکٹر پر آبادی پر حملہ، 13 سالہ لڑکی اقرا شہید جبکہ والدہ اور 12 سالہ لڑکا زخمی۔ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد سرچ آپریشن میں 3 نوجوان شہید کر دیے۔ گھر گھر تلاشی کے دوران درجنوں افراد زیر حراست۔ سوپور اور بٹاگام میں انٹرنیٹ سروس بند۔ چاند سامنے آیا تو سورج کا تمام جاہو جلال ماند پڑ گیا۔ پاکستان میں 3.5 گھنٹے طویل اور مکمل سورج گرہن۔ صبح 9:45 پر گرہن شروع ہوا اور 1:30 بجے تک جاری رہا۔ آسمان پر رنگ آف فائر کے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ۔ سال کے طویل ترین دن پر لاہور میں بادلوں کے باعث گرہن لگنے کا منظر سحر انگیز بنا رہا۔ رواں سال 4 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہوں گے۔ فواد چودھری کی 92 نیوز سے گفتگو۔ سورج گرہن کے دوران شہر شہر نماز کسوف کی ادائیگی۔ ملک بھر میں لوگ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ استغفار کرتے رہے۔ سورج اور زمین کے درمیان چاند کے آتے ہی مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ چین، متحدہ عرب امارات اور بھارت سمیت عالمی سطح پر بھی سورج گرہن کے نظارے کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے بلاول بھٹو کے چیلنج پر شہباز گل جیکب آباد کے اسپتال پہنچ گئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کی حالت زار قوم کو دکھائی۔ کہتے ہیں یہاں کورونا تو دور کسی عام مرض کا علاج بھی ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بے حسی نے سندھ کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے شہباز گل نے غیر فعال اسپتال کا دورہ کیا، جہاں مریض تھے وہاں نہیں گئے، مرکزی اسپتال کے دورے کی دعوت تک مسترد کر دی۔ سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات، آئندہ کی مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ اختر مینگل کا ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو بتانے سے انکار۔ دوسری طرف چیئرمین سینٹ کی قیادت میں بلوچستان کے سینیٹرز اور دیگر رہنماؤں کے وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ چودھری سرور نے کہا پنجاب ہر مشکل میں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، پورے ملک میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم کا بانی نسلوں کا قاتل ہے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے آج بھی چند لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ موت کے بعد حساب کے خوف سے بانی ایم کیو ایم کو چھوڑا۔ سندھیوں کا نام لے کر پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ دشمن سے پیسہ لے کر یورپ میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم بالغ کے پہلو میں سپرد خاک۔ جامعہ بنوریہ سے متصل سڑک پر نماز جنازہ کی ادائیگی۔ مفتی تقی عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جید علماء کرام اور طالب علموں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مفتی نعیم دل اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ گزشتہ رات خالق حقیقی سے جا ملے۔
सियासी और समाजी रहनुमाओं के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट से जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कोविड-19 की अनोखी तारीफ बयान कर दी। कहती हैं कोविड-19 का मतलब है उसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह अप्लाई हो सकते हैं। प्रोग्राम का क्लिप वायरल हुआ तो सारिफीन ने जरताज गुल के साथ तंजो मजाह शुरू कर दिया। तनकीद के बाद जरताज गुल ने वजाहती ट्वीट में गलती तस्लीम कर ली और लिखा, रोजाना टीवी पर पर्ची के बगैर घंटों बात करती हूँ। कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जाँ बहक, 4,951 मुतासर। अमवात की मजमूई तादाद 3501 हो गई, जबकि मजमूई तौर पर 1,76,617 अफराद मुतासर हैं। मजीद 4,388 मरीज सेहतियाब। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 67,892 हो गई। PIC लाहौर के प्रोफेसर आफ्ताब यूनस फिर कोरोना का शिकार। मजीद 68 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासर। MNA आलमगीर खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, इस्लामाबाद में करंटीना कर लिया। 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है। इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज के शिकार जो मरीज हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। असद उमर का कहना है 20 शहरों में 92 हॉटस्पॉट्स की निशानदही कर ली। इन स्पॉट्स पर कोरोना के 40% मरीज हैं, जो मुल्क की आबादी का 3% है। जुलाई के आखिर तक अस्पतालों में 2100 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया जाएगा। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, पुरहुजूम जगह पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। बीमारी में मुब्तला अफराद ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि ज्यादा अमवात उन लोगों की हुई जो पहले से बीमार थे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ICU भर गए। घरों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नायाब हो गए। मांग बढ़ने पर दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इस्लामाबाद में ज़िला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर अशिया की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी पर पाबंदी होगी। दूसरी तरफ पाक आर्मी और सिंध हुकूमत के इश्तराक से कराची एक्सपो सेंटर में हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम कर दिया गया। कोरोना को शिकस्त देने वालों का प्लाज्मा जिंदगी है। 67,000 खुशनसीब प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। मेयर कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अदाकार एहसन खान, मॉडल हिना मलिक, गुलकारा मुस्कान, क्रिकेटर एहसान आदिल और आलिया रियाज भी 92 न्यूज की मुहिम का हिस्सा बन गए। अगर आपको प्लाज्मा अतिया करने में मसला है तो 0334192028 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। वजीर आला पंजाब की मानसून से कबल इंतजामात की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने महकमा आबपाशी से जामे प्लान तलब कर लिया। मजीद बोले, कोरोना ने हर तबके को मुतासिर किया है। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का अजाला पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। अपोजिशन ने अपने दौर में अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दी। माजी में नारों से बहलाया गया, लेकिन अब अवाम नारे नहीं, अमली इक़दामात चाहते हैं। वस्ती और जुनूबी इलाकों में गजब की गर्मी। सिब्बी का पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, नौकंडी और नूरपुर थल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सारा दिन बादल छाए रहे। शाम के वक्त बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सियालकोट में तूफानी बारिश, छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। वस्ती पंजाब, कश्मीर और दीगर शिमाली इलाकों में भी बादल छा गए। कई मकामात पर बारिश का भी इम्कान।
भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जिए भुट्टो सदा जिए। दुख के दरियाओं से गुजर के अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी। पहली खातून वजीर आजम और दुख्तर मशरक बेनजीर भुट्टो शहीद का 67वां यौम पैदाइश। 2 मरतबा मुल्क की वजीर आजम रही। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 27 दिसंबर 2007 को शहादत पाई। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद। मजार पर फूल चढ़ाए वीडियो पैगाम में कहा, वो बेनजीर थीं और बेनजीर रहेंगी, उनका कोई सानी नहीं। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन। बच्चे बाप की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने और मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ। क्रिकेटर बाबर आजम, बाबर अली और फेरोज खान का अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार।